Hello students, in the previous class we discussed about what is scientific management, who contribute towards scientific management and the principles given by F.W. Taylor. And today's class we are going to study about the techniques which are suggested by the F.W. Taylor. The first technique is functional foremanship. Who is the foreman? A foreman is the supervisor, or the foreman is the represent the managerial figure with whom the workers are in face-to-face contact on daily, or he is the only one person who is the only ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is an extension of principles of division of work. So principle of division of work ina ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್. or specialization to the shop floor, or he is the specialized in the floor. Each worker has to take orders from 8 foremen in the process of production. So there are 8 foremen who are taking the orders from these person. So the order or guidance from the person. Foreman should have intelligence, education, tact, judgment, special knowledge, energy, honesty, etc. So Taylor processed 8 specialists. So ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ he is the person with all the qualities. ಸೊ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಂತೆ? ಸೊ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ, ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ, ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಟೇಲರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? 8 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ principle of division of work or specialization. According to their specialization, we have to divide the work for them. So functional worship ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2. That is, Taylor has suggested that division of the work of the factory manager into 2 sub-departments. The total division of the work in the factory subdivided into 2. That is, one is planning department or planning in charge, and the second one is production department or production in charge. We can't say that one person should be specialized in all the field. It is not possible. So we have to divide the person according to his ability. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕೆಪ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Totally divided into production department and planning.
So planning department, that is, comes to the mind work, and the production department comes to the hand work. So ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ 4: ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, time and cost clerk, and discipline officer. Once again, root clerk, instruction card clerk, time and cost clerk, discipline officer. And the second sub department, that is specialist or production department. Here comes again 4, that is gang boss, speed boss, repair boss, and inspector. Totally there are 8 functions or 8 foremen in the factory. So come one by one. First, that is planning in charge. Their work is to plan. First one, root clerk. What is the root clerk? The name it says that ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಸೊ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವರು. ಸೊ ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ಮೀನಿಂಗ್ thereby the stages is shall have to pass before being finished. ಸೊ ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವರು. ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು he has to say the stages where we have to follow to finish the work. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಆಗಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾಸಾಗಿ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನೀವು PUCಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗು, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗು, ಮತ್ತು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ. That is not the proper way. So in the root clerk it says the proper way or the stages where we have to pass before the finish the work. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸ್ he is called as ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಕೆಲಸ? ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ನ ಕೆಲಸ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಕಬ್ಬು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಕಬ್ಬು ಬೇಕು. ಕಬ್ಬು ತೊಗೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜ್ಯೂಸ್ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಫರ್ನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುನಃ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು 1 by 1 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. So instruction card clerk. So under instruction card clerk, the clerk prepared the instruction cards for the workers and hands them over to the gang boss. These card contains information about the nature of the work, procedure of doing it, material to be used, and the detailed about the machinery. So instruction ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು?
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಿಷಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವುದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಷಿನರಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ರಾ ಕ್ಲಾತ್ ಬೇಕು. ಕ್ಲಾತನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನೂಲು ಬೇಕು. ನಂತರ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. The name itself says that this clerk has to when a particular work is to be started and finished. ಸೊ ಇದರ ಕೆಲಸ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಂತರ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸ್, the time and cost clerk decides at the same time at what time cost the production will be product. One thing is the time for the work and the cost for the work. So both the time and cost is set by the person. That work is done by the time and cost. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ತಗುಲುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ because we have to do the work according to the discipline. So it ensures that every work is being performed in the disciplined manner. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ under planning in charge there are 4 clerks. First one, route clerk. He gives the route map for the production. Second one, instruction card clerk. He gives the clear instruction how to do the work, where the materials are available. And the third one, time and cost clerk. How much time is taken for production of one material with the cost. He has to decide in advance. And discipline clerk, he has to look after the work, whether the work is going on in the disciplined manner or not. And the next one is production in charge. There are also 4 clerks. They called as first one speed boss, second one gang boss, third one repair boss, fourth one inspector. So first one, that is gang boss. So gang boss is to keep machines and tools ready for operation by the workers. The job of the gang boss is
The workers are divided into various groups from the point of view of the control. A group is selected whom is known as gang boss. He is expected to ensure both the value and the machine are fit enough for the production and the materials required for their use has been made available to them. ಸೊ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಲೀಡರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್. ಸೊ ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಮಿಷಿನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜನರಿದ್ದಾರಾ, ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್. The main function of the speed boss is to ensure that all the workers are perform their job at the required and expected speed. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲಸಗಾರರು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾಳೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದಾರಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್, simply says that to ensure timely and accurate completion of a job is the work of the speed boss. Next one is repair boss. The main function of the repair boss is to keep the machines and tools in working condition. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ರಿಪೇರ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವಂಥರು. ಸೊ he inspects the thing produced and compares their quality with the standard prescribed for them and tries to find out the difference. ಸೊ ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಚೆಕ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 8 ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ standardization and simplification of work. Standardization and simplification of work. According to F.W. Taylor, standard must be set for every business activity. It can be standardization of process, raw materials, time, product, machinery, methods and working condition. So F.W. Taylor says that in every work there should be a standard. So F.W. Taylorನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಟೈಮ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್
ವಸ್ತು ಕೂಡ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಮೆಷಿನರಿ, ಮೆಥಡ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಐಫೋನ್ ಇದೆ ಮಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಫುಲ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಹಣ ಇದೆ, ಹಣ ಇರುವವನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಐಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಪಾಪ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ the FW tailor that whatever we do the work, there should be a standard. Next, simplification. Simplification means the main aim of simplification is eliminating the unnecessary diversity of production. So it results in a saving of cost, labor, machine and tools. So simplification means we have to reduce the unnecessary things, like for example ಹೇಳ್ತಾನೆ production of shoes. If a unit is manufacturing shoes, so we have to follow the simple method, that is we have to manufacture shoes of those sizes which are highly saleable. For that we can reduce the unnecessary cost and time. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೈಜದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೈಜದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲು ಇರೋವರಿಗೆ ಯುನೀಕ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೈಜಿನ ಶೂಸನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಯುನೀಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, 100ಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನದ್ದು ಸೈಜ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂಥ ಖರ್ಚಾಗಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ ಟೈಮ್, ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದಂತೆ? ಯಾವ ಸೈಜಿನ ಶೂಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. that says that eliminating the superfluous varieties, size, dimension. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. we need to follow the simplification method of production. So we need to avoid those production which is the sale is less and go for the production where the sale is more. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಸೇಲ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್.